सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। और प्राइम टाइम च अज गल पंजाब च बिजली की किल्लत की, या कहिए बिजली के लंबे कट्टां की, या कहिए बत्ती गुल की। और बत्ती गुल किहड़े किहड़े वर्गां दे लई हो रही है। पंजाब भर च किसानां दे प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं कि उन्होंने 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही। तो शहरों के विच भी बहुत लंबे लंबे कट लग रहे हैं। पावरकॉम दफ्तर के गेटां दे बाहर नारेबाजी की जा रही है। मसला ट्यूबवैलों लई मिलने वाली बिजली सप्लाई का है। 8 घंटे बिजली सप्लाई उन्होंने पूरी नहीं मिल रही। झोने की लुआई का काम जोरां ते है। इसे करके किसान सरकार ते जोर पा रहे हैं कि सरकारी वादे मुताबिक 8 घंटे की निर्विघन बिजली सप्लाई उन्होंने दी जाए। इल्जाम ने कि महज 2-3 घंटे ही बिजली आ रही है। किसान मजबूरी च डीजल बाल के ट्यूबवैल चला रहे हैं। दूसरे पासे शहरों के विच जिहड़ा है लंबे लंबे कट लग रहे हैं। 6-6 घंटे 7-7 घंटे कई बारी कट लगते हैं। और सिर्फ दिन वेले नहीं, रात नूं भी शहरी लोगों नूं भी गर्मी दे विच इस तपदी गर्मी दे विच बिजली कट्टां दे नाल 2-4 होना पै रहा है। उधर खेतां 'च बिजली गुल है ते इधर शहरां 'च बिजली गुल है। तीजे पासे धरने चालू ने, एक पासे किसानां दे चालू ने, एक पासे बिजली बोर्ड दे कर्मचारी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वेले पंजाब दे विच एक होर जिहड़ा फैसला सब तो ज़्यादा चर्चित है बिजली बोर्ड के सीनियर अधिकारियों का, वो ये है कि शाम को 5 बजे जो ड्यूटी खत्म हो जाती है तो बिजली बोर्ड के सीनियर अधिकारी अपने फोन स्विच ऑफ कर देंगे ने ते अगले दिन सवेरे 9 बजे खोलते हैं। यानी उस तो वड्डी त्रासदी ये है कि जे बिजली खराब हो गई, कोई फॉल्ट पै गए तो किसी सीनियर अधिकारी को फोन करना होया तो वह सीनियर अधिकारी तुहाडा फोन नहीं लै सकेगा, क्योंकि उन्होंने फोन स्विच ऑफ ने। उन्होंने अपनियां मंगां ने, उसनूं भी जानने की कोशिश करांगे। सो अज इसे मुद्दे ते इस डिबेट नूं अगे वधावांगे। सूबे च झोने का सीजन चल रहा पर बिजली ना मिलने कारण किसान सड़कों ते ने ते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सरकार तो वादे मुताबिक 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई की मांग कर रहे हैं। एक पासे शिखर ते पहुंचिया डीजल दी कीमतां ने किसानां दा लक तोड़ दिता है, तो दूजे पासे खेतों च बिजली ना आउण करके किसानां नूं परेशानी हो रही है। सूबे भर च किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पावरकॉम के दफ्तरां नूं घेरिया जा रहा है ते हाईवे जाम कर रहे हैं। साडी मेन मंग ये है कि सरकार ने साडे नाल कमिटमेंट की सी 8 घंटे की कि इस जीरी के सीजन में असीं किसानां नूं 8 घंटे लाइट देवांगे, ते पर हुंदा हो इस तो बिल्कुल उल्ट रहा। ते अज वो सानूं 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे इन्नी लाइट दे रहे आ। 3-3 घंटे हर मोटर तो जणी लाइट आ जिहड़ी वो कट वज रहा। किरती लोगों को धोखा दे के भजन वाला एसी बरनाला एक्शन दफ्तर मीटिंग करता। किसानां मजदूरां साडे मामा घेरां ने भैणां ने घेरिया होया लगातार। बिजली सप्लाई नूं लैण खातर साडा घरेवा जिहड़ा जारी रहूगा। जिहड़ी कैप्टन सरकार कहंदी सी भी मेरे राज दे विच किसी भी किसान ते मजदूर नूं कोई तंगी नहीं आऊगी, वो सरकार दा चेहरा मोहरा अज दुनिया के चैनलों के सामने पत्रकारों के सामने जिस रहा है। जिहड़ी सरकार का घिरिया हो रहा है अफसरों का भी सरकार के पुरजियां का वो लगातार जारी रहूगा। संघर्ष नूं होर तेज करांगे सप्लाई लैण वास्ते। उधर विरोधियों ने भी किसानों के मोढियां ते बंदूक रख के निशाना सरकार ते साध रखिया। विरोधी किसानों के बहाने सरकार नूं घेरे ने ते 8 घंटे सप्लाई उत्ते वादा खिलाफी करन दा इल्जाम लगा रहे हैं। सूबे च विधानसभा चोणां नेड़े आ रही ने, जिसनूं लैके विरोधी हर मुद्दे ते सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रहे हैं। पर सियासी अखाड़े तो बाहर परेशान किसान अपने खेत छड्ड के सड़कों ते प्रदर्शन कर रहे हैं ते सरकार नूं सवाल कर रहा है कि बिना बिजली बिजाई किवें होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। सो पंजाब दे विच बिजली सप्लाई नूं लैके त्राही त्राही मची है। चाहे पेंडू खेतर होवे, चाहे शहरी खेतर होवे, किसानी होण या शहरां च रहण वाले लोग होण,
ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੀਕ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਛ 1-2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2-3 ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰਪਲਸ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2007 ਚ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ।
ਅੱਜ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2017 ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਡੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਰੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 25 ਜੂਨ ਆਈ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕੰਸਰਨਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7-7 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਓਵਰਲੋਡ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਗਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਏ, ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਹੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੀ ਹੈਗਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡੀ 12,000 13,000 ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੱਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਉਹ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 70 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 60,000 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 60,000 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੇ PSPCL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੇ PSPCL ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ PSPCL ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7ਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ
ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣ ਸੀ 1227 ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਖੰਗਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ।